broke out in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district of Andhra Pradesh following an explosion at a firecracker manufacturing unit near Rayavaram. The blast triggered intense flames, resulting in the immediate death of 6 individuals who were trapped in the blaze. Several others sustained serious injuries and were rushed to a nearby hospital for treatment. Authorities fear the death toll may rise. Firefighters reached the scene promptly and launched rescue operations. The explosion was so powerful that thick smoke engulfed the entire area. In response to the incident, Chief Minister Chandrababu Naidu spoke with officials to gather details about the cause of the accident, the current situation, rescue efforts and medical assistance being provided. He expressed a deep sorrow over the loss of lives and instructed officials to personally visit the site and actively participate in the relief operations. పరిగెత్తుకొచ్చి రోడ్డు మీద పడుకోడు అదేనా పేరు తెలియదండి పరిగెత్తుకుని వచ్చేసాడు ఎవరున్నారు మీ వాళ్ళు ఎవరున్నారు మీ వాళ్ళు Telangana Jagriti President K. Kavita actively participated in a protest held in Hyderabad, Telangana, voicing strong opposition to the alleged violations in the conduct of the TSPSC exam by the state government. The demonstration aimed to highlight concerns over transparency, fairness and accountability in the recruitment process. Kavita stood in solidarity with affected candidates and demanded corrective measures to restore public trust in the examination system. Her presence added momentum to the protest, drawing attention to the issue at both political and administrative levels. The protest reflects growing unrest among aspirants and civil society over the handling of competitive exams in the state. జగకేతనమై జగరా
ఇక్కడ ఉండి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బిడ్డలను ఉద్యోగాలను రానియకుండా మా రిజర్వేషన్లు తొలగిస్తున్నారు. ఇవాళ రూపంలో చాలా అవకతవకలు జరిగాయి. ఒకటి కాదు, 2, 18, 16 తప్పులు ఉన్నా కూడా ఇలా రేవంత్ జరిగే ప్రతి ఒక్క ఎవాల్యుయేషన్ చాలా ఘోరంగా జరిగిందండి. ఒక్కొక్క సెంటర్లో మనకు కోటి సెంటర్లో మిగతా వేరే సెంటర్లలో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు అక్కడి నుంచే వచ్చాయేమో. సెంటర్ 39లో ఒక్క జాబ్ కూడా రాలేదండి. అక్కడ మీ రాష్ట్రంలో మా సెంటర్లో కూడా ఒక్క జాబ్ కూడా రాలేదు. సూచన కూడా చేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు కూడా. ఆ రకంగా వారికి ముందే చెప్పి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తామని ఈరోజు మీరు ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు మన బాధ్యత అని చెప్పి వెంటనే పత్రికా సమావేశాలు పెట్టి మీరు దాన్ని ఎమ్మటే కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి ఉద్యమకారులకు ఈ రోజు మీరు చేసిన అన్యాయం కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకుంటే ఈ రోజు మీరు చేసిన అన్యాయం వారి నోట్లో మన్ను కొట్టే విధంగా మీరు వారి చేతికి వచ్చే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లను తీసుకొని ముందు పెడతా ఉంటారా? తెలుగు మీద మీరు గొప్ప ఇక్కడ ఉండి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బిడ్డలను ఉద్యోగాలను రానియకుండా మా రిజర్వేషన్లు తొలగిస్తున్నారు. ఇవాళ రూపంలో చాలా అవకతవకలు జరిగాయి. ఒకటి కాదు, 2, 18, 16 తప్పులు ఉన్నా కూడా ఇలా రేవంత్ జరిగే ప్రతి ఒక్క ఎవాల్యుయేషన్ చాలా ఘోరంగా జరిగిందండి. ఒక్కొక్క సెంటర్లో మనకు కోటి సెంటర్లో మిగతా వేరే సెంటర్లలో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు అక్కడి నుంచే వచ్చాయేమో. సెంటర్ 39లో ఒక్క జాబ్ కూడా రాలేదండి. అక్కడ మీ రాష్ట్రంలో మా సెంటర్లో కూడా ఒక్క జాబ్ కూడా రాలేదు. సూచన కూడా చేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు కూడా. ఆ రకంగా వారికి ముందే చెప్పి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తామని ఈరోజు మీరు ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు మన బాధ్యత అని చెప్పి వెంటనే పత్రికా సమావేశాలు పెట్టి మీరు దాన్ని ఎమ్మటే కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి ఉద్యమకారులకు ఈ రోజు మీరు చేసిన అన్యాయం కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకుంటే ఈ రోజు మీరు చేసిన అన్యాయం వారి నోట్లో మన్ను కొట్టే విధంగా మీరు వారి చేతికి వచ్చే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లను తీసుకొని ముందు పెడతా ఉంటారా? తెలుగు మీద మీరు గొప్ప
The Telangana government has imposed a ban on 2 cough syrups relief and Respifresh TR following alarming reports from Madhya Pradesh and Rajasthan where the cold relief syrup was linked to the deaths of 11 children. The Drugs Control Administration of Telangana issued an advisory warning against the use of SR13 batch syrups found to be contaminated with D-ethylene glycol, a toxic compound known to cause kidney failure. In response, the State Drug Control Authority directed all medical stores to immediately halt the sale of these syrups. Drug inspectors have been instructed to seize the affected batches from pharmacies and hospitals across the state to prevent further health risks. Jayachandra Reddy, former in charge of Tambalapalli constituency from the Telugu Desam Party, has denied any involvement in the recent illicit liquor manufacturing case. He stated that the truth would emerge through the ongoing investigation and affirmed his commitment to cooperate fully with the authorities. Reddy acknowledged the party's decision to act based on suspicions involving him and Katta Surendra Naidu, and said he respects that stance. In a social media statement, he expressed hope that the Excise Department's inquiry would prove his innocence. He also urged his supporters and party workers to remain courageous and stand by him during this challenging time. మొన్నటి రోజున ఏదైతే పార్టీ అధిష్టానం ఈ లిక్కరు ఈ కల్తీ మద్యం దాంట్లో అనుమాన తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులైన నన్ను కట్టా సురేంద్ర కూడా
ఏదన్నా సంబంధం ఉందా అనే అనుమానంతో మా ఇద్దరిని పార్టీ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. పెద్దల నిర్ణయమే శిరోధార్యం. ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడు ఏ మచ్చబడినా దాన్ని తుడిచేసుకుని వచ్చే వరకు వదలరు. నేనే తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇంతే నిశ్చింతగా ఉన్నా. నిజాలు అతి తొందరలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే మన డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో నిగ్గు తేలుస్తారు. మీ బిడ్డగా మీ ముందరికి అతి తొందరలో ఈ కేసుది సంబంధం లేదనే విషయాన్ని మీరు అతి తొందరలో దాన్ని చూస్తారు. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ఇది మనం ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఆ భయం లేదు. ఎప్పటికీ నేను మీకు అండగానే ఉంటాను. ఎప్పటికీ నేను నియోజకవర్గంలోనే ఉంటాను. ఎప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎట్లున్నాను ఇంకా ముందు కూడా ఇట్లనే ఉంటాను. కడిగిన ముత్యంలో బయట వచ్చి మళ్ళీ అధినాయకుల మన్ననలు పొంది నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా. మొన్నటి రోజున ఏదైతే పార్టీ అధిష్టానం ఈ లిక్కరు ఈ కల్తీ మద్యం దాంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులైన నన్ను కట్టా సురేంద్రరావు కూడా ఏదన్నా సంబంధం ఉందా అనే అనుమానంతో మా ఇద్దరిని పార్టీ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. పెద్దల నిర్ణయమే శిరోధార్యం. ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడు ఏ మచ్చబడినా దాన్ని తుడిచేసుకుని వచ్చే వరకు వదలరు. నేనే తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇంతే నిశ్చింతగా ఉన్నా. నిజాలు అతి తొందరలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే మన డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో నిగ్గు తేలుస్తారు. మీ బిడ్డగా మీ ముందరికి అతి తొందరలో ఈ కేసుది సంబంధం లేదనే విషయాన్ని మీరు అతి తొందరలో దాన్ని చూస్తారు. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ఇది మనం ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఆ భయం లేదు. ఎప్పటికీ నేను మీకు అండగానే ఉంటాను. ఎప్పటికీ నేను నియోజకవర్గంలోనే ఉంటాను. ఎప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎట్లున్నాను ఇంకా ముందు కూడా ఇట్లనే ఉంటాను. కడిగిన ముత్యంలో బయట వచ్చి మళ్ళీ అధినాయకుల మన్ననలు పొంది నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా. మొన్నటి రోజున ఏదైతే పార్టీ అధిష్టానం ఈ లిక్కరు ఈ కల్తీ మద్యం దాంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులైన నన్ను కట్టా సురేంద్రరావు కూడా ఏదన్నా సంబంధం ఉందా అనే అనుమానంతో మా ఇద్దరిని పార్టీ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. పెద్దల నిర్ణయమే శిరోధార్యం. ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడు ఏ మచ్చబడినా దాన్ని తుడిచేసుకుని వచ్చే వరకు వదలరు. నేనే తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇంతే నిశ్చింతగా ఉన్నా. నిజాలు అతి తొందరలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే మన డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో నిగ్గు తేలుస్తారు. మీ బిడ్డగా మీ ముందరికి అతి తొందరలో ఈ కేసుది సంబంధం లేదనే విషయాన్ని మీరు అతి తొందరలో దాన్ని చూస్తారు. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ఇది మనం ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఆ భయం లేదు. ఎప్పటికీ నేను మీకు అండగానే ఉంటాను. ఎప్పటికీ నేను నియోజకవర్గంలోనే ఉంటాను. ఎప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎట్లున్నాను ఇంకా ముందు కూడా ఇట్లనే ఉంటాను. కడిగిన ముత్యంలో బయట వచ్చి మళ్ళీ అధినాయకుల మన్ననలు పొంది నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ మాటిస్తున్నా. మొన్నటి రోజున ఏదైతే పార్టీ అధిష్టానం ఈ లిక్కరు ఈ కల్తీ మద్యం దాంట్లో తెలుగుదేశం Former Minister and Senior TDP leader Ganta Srinivas Rao strongly criticized YSRCP chief Vice Jagan Mohan Reddy's recent visit to Visakhapatnam, alleging that it disrupted law and order in the city. He remarked that the governance under YSRCP is well known to the public and questioned the party's priorities, pointing out that while Jagan had announced plans to build 17 medical colleges, places like Narsipatnam still only have foundation-level infrastructure. Ganta mocked the grandeur of YSRCP offices, comparing them to royal palaces, and accused the party of misusing public funds to construct lavish buildings in Rushkonda. He also ridiculed Jagan's comments on spurious liquor, likening them to invoking spirits through rituals. Furthermore, he accused Jagan of engaging in weekend politics and warned that if boundaries are crossed, TDP Chief Chandrababu Naidu knows how to respond decisively.
రేపు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖ జిల్లాలో పాత ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో ఉన్న నర్సీపట్నం పర్యటనకు సంబంధించి గత 2-3 రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నాం డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా. ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ దాంతోపాటు కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. గతంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఆ 5 సంవత్సరాలు కూడా ఎలా పరిపాలన జరిగింది, ఎలా పోలీసు పనిచేశారు, ఎలా వ్యవస్థలు పనిచేశాయని కూడా మనందరికీ ఐడియా ఉంది. ఏదైతే 63 కిలోమీటర్లు మొత్తం విశాఖపట్నం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగితే నర్సీపట్నం ఆయన ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నారో మెడికల్ కాలేజీ, దానికి సంబంధించి మొత్తం 63 కిలోమీటర్లు డిస్టెన్స్ రోడ్డు మార్గం ద్వారా ఆయన రోడ్ షో చేసుకుంటూ ఎక్కడికక్కడ జనాలు మొబిలైజ్ చేస్తూ ఒక రాజకీయకరమైన పర్యటనలు చేయాలని ఆయన ప్లాన్ చేసుకోవటం. దానికి ఏదైతే పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చిన పోలీసు కానీ వ్యవస్థలన్నీ కూడా దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్సు రోడ్డు మార్గంలో అడ్వైజబుల్ కాదు, మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలనుకుంటే హెలికాప్టర్ కూడా వెళ్ళడని చెప్పని కూడా అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మెడికల్ కాలేజీలకు సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మనం ఒక్కసారి చూస్తే ఈ మెడికల్ కాలేజీలు మొత్తం ఆయన 17 కాలేజీలు కట్టాలని చెప్పని మొత్తం ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆయన రేపు వెళ్తున్న నర్సీపట్నం మెడికల్ కాలేజీ సంబంధించి ఇది నర్సీపట్నం మెడికల్ కాలేజీకి ఉన్న ప్రస్తుతం స్టేటస్. దీన్ని మనం మెడికల్ కాలేజ్ అని ఇది వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యాలయం. ఈ ఒక్కసారి 2 తేడా గమనించండి. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పనితీరు, ఆయన యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది, ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఎంతోమంది విద్యార్థులకు పనికి వచ్చే మెడికల్ కాలేజీది ఈ విధంగా పునాదుల స్థాయిలో ఉంచుకుంటే, ఆయన పార్టీ కార్యాలయం ఒక మైసూర్ మహారాజు ప్యాలెస్ లాగా దాన్ని మాత్రం కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. రేపు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖ జిల్లాలో పాత ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో ఉన్న నర్సీపట్నం పర్యటనకు సంబంధించి గత 2-3 రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నాం డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా. Income tax officials conducted extensive raids across the erstwhile Guntur district targeting several dal mills suspected of producing counterfeit pulses such as tur dal and moong dal. The crackdown focused on the properties and mills owned by a trader named Srinivas Rao from Vinukonda, following complaints that he possessed assets disproportionate to his known income. Raids were simultaneously carried out in Guntur, Vinukonda, Tenali, Vijayawada and Kurnool. During the operation, officials seized crucial documents and thoroughly examined records at the dal mills. Preliminary findings suggest a scam worth rupees 400 crore across the Telugu states, with further investigation underway to uncover the full extent of the irregularities.
In Tirupati, political tensions are heating up as Janasena in charge Kiran Royal fires back at criticism aimed at Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. Responding to remarks made by Pedni Nani, Kiran Royal asserted that the people of Andhra Pradesh know exactly whose camp Nani belongs to. He dismissed Nani's authority to question Pawan Kalyan, claiming even former Chief Minister Jagan Mohan Reddy lacks the stature to do so. Kiran Royal went on to say that Pawan's role in national politics is crucial, especially within the NDA alliance, and warned leaders to speak with restraint. He also took aim at the previous YSRCP government, questioning whether any action was taken against the widespread issue of spurious liquor. He concluded by stating that the coalition government has now handed the matter over to the CBI for investigation. కంబలపల్లిలో ఒక చిన్న డెన్ను అంటే ఒక నాకు తెలిసి ఒక 2-3 వేలు రెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటుంది. అంత రెంట్ ఉన్న డెన్నులో మద్యం ఏదో లెక్కర్ స్కామ్ అంటారో లేకపోతే దాన్ని నకిలీ మద్యం అంటారో కల్తీ మద్యం అంటారో అది ఏదో వైసీపీ వాళ్ళకి తెలుసు దాన్ని ఏమంటారో దొరికింది, పట్టుకున్నారు. ఎవరు పట్టుకునింది? మా ప్రభుత్వం పట్టుకుంది. జనసేన టీడీపీ ప్రభుత్వం పట్టుకునింది, అరెస్ట్ చేశారు. ఎవరు చేశారు? మా ప్రభుత్వం చేసింది. సస్పెండ్ చేశారు వాళ్ళని. ఎవరు చేశారు? మా ప్రభుత్వం చేసింది. వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోమన్నారు. ఎవరు చేశారు? మా ప్రభుత్వం చేసింది. మీరు ఏం చేశారు? 5 ఏళ్ళు 2019 నుంచి 2024 వరకు అనేక బెల్ట్ షాపులు, అనేక కల్తీ మద్యం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఒకరిని కనీసం ఒక 50 ml బాటిల్ పట్టుకునే చరిత్ర ఏమైనా ఉందా? మీరు ఎందుకు పట్టుకోలేదు ఒకరు కూడా? మీరే లిక్కర్ స్కామ్ లో వేల కోట్లు దోచేసి ఇప్పుడు ఎంతమంది జైలుకు పోతాం మనం చూస్తున్నాం. పట్టుకునేది మేము, సస్పెండ్ చేసింది మేము. అంత ధైర్యం మీరు ఇప్పుడు చేశారా? మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి బ్యాచ్ ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి నారాయణ స్వామి అడుగుతున్నా, మీరు ఎవరైనా సరే 5 సంవత్సరాల్లో ఇన్ని దొరుకుంటాయి, ఎందుకు మీరు పట్టుకోలేదు? కంబలపల్లిలో ఒక చిన్న డెన్ను అంటే ఒక నాకు తెలిసి ఒక 2-3 వేలు రెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటుంది. అంత రెంట్ ఉన్న డెన్నులో మద్యం ఏదో లెక్కర్ స్కామ్ అంటారో లేకపోతే దాన్ని నకిలీ మద్యం అంటారో కల్తీ మద్యం అంటారో అది ఏదో వైసీపీ వాళ్ళకి తెలుసు దాన్ని ఏమంటారో దొరికి. In a decisive move, revenue authorities in Rangareddy district initiated a crackdown on illegal encroachments within the Manikonda municipality falling under Gantipet Mandal. The operation focused on Nemali Nagar in Puppalguda, where several unauthorized constructions were found on government land. Under tight police security, officials demolished the structures that violated land regulations to ensure the smooth recovery of public property. Robust security arrangements were made, allowing the team to carry out the operation without any disruptions. This marks a significant step in reclaiming encroached government land in the region. That's the wrap of the regional news. Keep watching CR News English.